यस्य प्रसादाद् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् गौरकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलालताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविशुद्धराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानंद जगद्गुरुं श्रीयद्वैतो नमस्तुभ्यं कलि जनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो नादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्डं स्मेतशुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकर वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालमीशम् नमो नलिनोत्तमाय विनोबाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमि भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां तदोरेणुमभिगिनश यशाङ्घुरी कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्
चतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुर परोहुरी अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायन विरह कातर अजुहाव उद्धृति तन्मया तया तरवयुभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं स्वीतावतारम् अपारो संसारो समुद्र सेतु भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদার। নিতাই গৌর হরিবোল, নিতাই গৌর হরিবোল, নিতাই গৌর হরিবোল। জয় জয় নিতাই গৌর হরিবোল। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तो, करुणा नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तो, सोए हुए भक्तों को के रात जगाओ तो, मेरे नाम भवारे टोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। मौल जो तू तेरी नहीं पीछे भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कटती हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कटती हूँ, जैसा
खिलौनों से खिलाऊं, दुख मारा हूँ मैं, मेरा दुख मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों को चीरा हूँ, मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चीरा हूँ। नहीं रात भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं रात भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दौर का भिखारी हूँ मैं, मेरा दोष मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। जय जय श्री भागवत महापुराण की, सुखदेव गोस्वामी पाद की, ब्रह्मशाप वृष्ण महाराज परीक्षित की, शनकादि ऋषि वृंदों की, नैमिषारण्य तीर्थों की, गंगा भागीरथी की, अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव की, देशवासी की, भक्त मंडली की, मातृ मंडली की, आपन आपन गुरु महाराज की। जय जय श्री राधेश्याम। प्रमत्तम उच्चैरिति कृतचिन्तया, प्रवृद्ध लोभं विषयेषु लालसम्, तम प्रमत्त सहसाभिपद्यसे, खुल्लिहान हि रावामुखमन्तप। जय श्री राधे। सर्व वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंदेर এই কথাময় বা বাংময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে 51তম অধ্যায়ে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পাদ তার সামনে উপবেশন করে রয়েছেন সপ্তাহকাল মধ্যে মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিত। তিনি মৃত্যু ভয় ভীত না। কেন না, তিনি এটা জানেন, জাত শহীদ ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃত্যুস্য চ। যার একবার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই। সবার মৃত্যু হয়েছে, কি দেবতা এমনকি স্বয়ং ব্রহ্মারও মৃত্যু আছে। এই মৃত্যু বা মহাকাল তার প্রভাব থেকে জগতে কেউ মুক্ত নয়।
এটি ভালোভাবেই জানেন মহারাজ পরীক্ষিত। এই জন্য তিনি মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার জন্য বা মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আজকে তিনি সুখদেব গোস্বামী পাদের কাছে কোনো জিজ্ঞাসা, কোনো প্রস্তাব রাখেননি। তিনি জানতে চেয়েছেন যে গুরুদেব, আমাকে তো এইরকম অভিশাপ দেননি যে এই মুহূর্তেই তোমার মৃত্যু হোক, তাহলে তো এইখানেই শেষ হয়ে যেত আমার জীবনটা। তা আমাকে অভিশাপ দিয়েছে, রাধে রাধে রাধে। এইদিকে ধান দাও, কাকে মালা পরাচ্ছে রুলু দিতে হবে, এটা ঠিক নয়। এতে পাঠের অসুবিধা হয়। তার জানবার বিষয় ছিল যে এক্ষুনি তো মরছি না, 7 দিন এখন আমি বাঁচব, 7 দিনের পরে আমার মৃত্যু হবে। এই যে 7 দিন পরে আমার মৃত্যু হবে, এই 7 দিন আমার কর্তব্য কি? তারপরে ভাবলেন যে আমি তো নয়, আমার মতো বিশ্ব সংসারের প্রত্যেকটা মানুষই 7 দিনের পরমায়নে সংসারে বাস করছে। 7টা বারের মধ্যে প্রত্যেকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাহলে আমার মতো সমগ্র সংসারের মানুষ, কি শিশু, কি বালক, কি কিশোর, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি প্রৌঢ়, সবারই মৃত্যু 7 দিনকে আশ্রয় করেই ঘুরছে। তাহলে কেন জন্ম নিয়েছিলাম আর মৃত্যুকে আশ্রয় করে কেন চলে যেতে হচ্ছে? এই যতদিন বেঁচে থাকলাম কি করার প্রয়োজন ছিল? এটি হচ্ছে সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি রূপে আমি প্রশ্ন করছি গুরুদেব, আর আমার জন্য প্রশ্ন করছি যে আমি তো রাজ্যকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছি, প্রজা পালনের দায়িত্ব আমি রাখিনি। এখন এই 7 দিন 7 রাতই বা আমি কি করব? তার উত্তর দিতে গিয়ে পরমহংস চূড়ামণি ছিল সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন, হে মহারাজ, শুধু তুমি কেন, তোমার মতো ব্রহ্মাণ্ডের যত জীব, প্রত্যেকটি জীবের জন্ম হওয়ার উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ। এই 3টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, চুরি ডাকাতি যাই হোক করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। আমি বাঁচব কেন না? গোবিন্দের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করবার জন্য। এই মুখ্য কর্তব্য ছাড়া মানুষের কোনো কর্তব্য নেই। এইবার যে মানুষ হয়ে জন্মালো, কিন্তু এই 3টি কর্মের মধ্যে একটাও করলো না। ভাগবতের কথা শ্রবণও করলো না এবং কীর্তনও করলো না। তার জীবনের পরিণতি কি হবে জানো মহারাজ? জীবোৎসব নিগদিত শত পাপ কর্মা যেন শ্রুতং সুখ কথা বচন ন কিচ্ছি ধিক্তং নরং পশু সমং ভুবি ভার রূপম এবং বদন্তি দেবী দেব সমাজ মুখা।
অর্থাৎ জীবনে এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে যে একদিনও ভাগবতী কথা শ্রবণ করলো না, গোবিন্দের নাম কীর্তন করলো না, নিজের জীবন নিয়ে, পুত্র কন্যার জীবন নিয়ে সারা জীবন চিন্তা করলো, কিন্তু শ্রী ভগবানের জন্য চিন্তা করলো না। ধীর তং হর পশু সমং ভুবি ভারস্বরূপম, সে একটা গাধা। গাধা যেমন বোঝা বয়েই যায়, সেটা তার অধিকারে আসে না, ভোগেও লাগে না। তাই গাধার মতন সারা জীবন সুখের নেশায় মত্ত হয়ে সে বোঝাই বয়ে যায়, এবং এই দুর্লভ জন্ম গোবিন্দের কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করবার জন্য পেয়েও যে করল না, সপুমান আত্মহা। যতই সৎকর্ম করুক, পরের উপকার করছে, দান করছে, ধ্যান করছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভজন করছে। সবাই বলছে কি পুণ্যবান, কি উপকারী, মিথ্যে কথা বলে না, সব সময় পরের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ। হ্যাঁ, স্বর্গাদিতে যেতে পারে, কিন্তু সপমান আত্মহা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবজিকে বলছেন যে হে উদ্ধব, এই ভগবত ভজনযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে যারা ভজন করল না, তারা যতই সৎপথকে আশ্রয় করে থাকুক, মৃত্যুর পরে বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরলে যে আত্মঘাতী পাপ হয়, সেই পাপের কর্মফল তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। নিতাই গৌর। এই জন্য ভাগবত হচ্ছে নৌকা। এ নৌকা অদ্ভুত অলৌকিক নৌকা। জগতের নৌকা নদীতে গেলে ডাকলে মাঝি নৌকো নিয়ে আসে, তখন নৌকোটা পাওয়া যায়। আবার যদি সেটা খেয়াঘাট না হয়, নদীর ধারে দাঁড়ালে নৌকো পাওয়া যায় না। আবার এমন এমন নদীর পাড় থাকে, নৌকো এলো, পাড়টা খাড়া, এমন নামাও যায় না, বহু বিড়ম্বনা। কিন্তু ভাগবত রূপ নৌকা, তাকে পেতে গেলে কোনো নদীর ঘাটে যেতে হয় না গো। এ জল স্থল সর্বত্র নৌকাটা বাড়ি বাড়ি ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্লবং হরি কথারূপ ভাগবতী নৌকো প্রত্যেকটা জীবের দরজায় দরজায় আসে। কে যাবে গো, পারে কে যাবে, একটু এসে। আর এই নৌকোতে উঠতে কোনো কষ্ট নেই, পয়সা খরচা করতে হয় না। নামযজ্ঞ করতে গেলে ঘটস্থাপন অমুক তমুক, তার জন্য হিসাব করতে হয়, কত হাজার টাকা জোগাড় করতে হবে। কিন্তু ভাগবতী কথা হচ্ছে, সেখানে বসে শ্রবণ করতে গেলে পকেটে কিছু থাক বা না থাক, কোনো বিচার নাই, তুমি প্রাণ ভরে শ্রবণ করো। এবং এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে গেলে তুমি নিরামিষ খেয়ে এসেছো না আমিষ খেয়ে এসেছো, কি পোশাক পরে এসেছো, স্নান করে এসেছো কি অস্নান করে এসেছো, জাতাওশোষ বা মৃতাওশোষ নিয়ে কি এসেছো, কোনো বিচার নাই। সূচি অসুচি, সদাচারী কদাচারী, যে কেউ যদি শ্রদ্ধা নিয়ে এই ভাগবতী নৌকোকে আশ্রয় করে একটু শ্রবণ করে, তখন নৌকো তাকে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার করে দেয়। এই জন্য সুকমণি বললেন, মহারাজ, এই ভাগবতী কথা ব্যতি রেখে জীবের পরাগতি লাভ কখনো সম্ভব নয়। তাই তুমি শোনো, আমি বলি। ধারাবাহিক ভাবে আমরা আজকে চতুর্থ দিন, আমরা বৃহস্পতিবার থেকে এখানে একটা প্রসঙ্গ শুরু করেছি। সেটি হচ্ছে ভগবানের এক বিশেষ ভক্ত, তার নাম মুচুকুন্দ। তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হলেন, জগৎকে দেখালেন যে ঘুমাতে ঘুমাতেও ভগবানকে পাওয়া যায়।
কিভাবে তিনি পেলেন? না, তিনি ছিলেন ক্লান্ত শ্রান্ত, বহু যুগ ধরে তিনি স্বর্গের সেনাপতি ছিলেন। যতদিন দেবতারা উপযুক্ত সেনাপতি না ছিলেন ততদিন তাকে সেনাপতি রূপে ধরেই রেখেছিলেন। পরে যখন যোগ্য সেনাপতি প্রাপ্ত হলেন দেবতাগণ, তখন মুচুকুন্দকে বললেন, মহারাজ, আপনার ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না। আপনি আমাদের জন্য স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিরাট সাম্রাজ্য সব পরিত্যাগ করেছেন। ছাড়া যায় নিজের স্ত্রীর আসক্তি? জন্ম দিয়েছি পুত্র কন্যাকে ফেলে, আর ফিরবো কিনা ঠিক নাই, জেনে শুনে কেউ যায়। কিন্তু তুমি সব আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করে এখানে এসেছ, এবং এতকাল তুমি ছিলে। আরো একটা মজা দেখো, ফিরে তুমি গিয়ে তাদেরকে দেখতে পাবে না। কেন না? লক্ষ লক্ষ বছর অতীত হয়ে গেছে মর্তলোকে, তোমার বংশধারী লোক হয়ে গেছে। তার রাজত্ব করতে 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 সে বংশধরটাই লোভ হয়ে গেছে। এত ত্যাগ স্বীকার করে দিয়ে তুমি আমাদের সেবা করলে, তা একমাত্র আমরা এই শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি বর ছাড়া সব বর দিতে পারবো। ওই বরটা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি কি চাও? যা চাইবে আমরা তাই দেব। মুচুকুন্দ বললেন, আমি কিচ্ছু চাই না। এই যে কত যুগ আপনাদের সেবা করতে গিয়ে কি দিন কি রাত আমি চোখ বন্ধ করিনি। কাজেই এই দীর্ঘদিন অনিদ্রার জন্য এখন আমার শরীর ভয়ঙ্কর ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। এই ক্লান্তি অবসাদ নিয়ে আমি প্রাণ ভরে কৃষ্ণ ভজনও করতে পারবো না। তাই আমার এই ক্লান্তি অবসাদকে দূর করতে গেলে আমার একটু ঘুমানোর দরকার। তাই আমাকে নিদ্রাবর প্রদান করুন, যে যত হাজার বছর ইচ্ছে আমি প্রাণ ভরে ঘুমাবো। আর আমার এই ঘুমটা যতক্ষণ পূর্ণ না হবে, মাঝপথে যদি ঘুমটা কেউ জাগিয়ে দেয়, তাহলে আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই সে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। দেবতাগণ বললেন, তথাস্তু। সেই মুচুকুন্দ বহু যুগ থেকে মথুরার দক্ষিণ দিকে ধবলগিরি নামক জঙ্গলাকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ পর্বত গুহার মধ্যে সে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিল। দাপর যুগের প্রথম দিকে সে শয়ন করেছিল, আর দাপর যুগের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছে। কাজে কত লক্ষ বছর ঘুমিয়েই আছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আক্রান্ত হলেন কাল যবন কর্তৃক, সমগ্র মথুরা অবরোধ করেছে। জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ তার আগে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন মথুরাবাসী যত সবাইকে তিনি দ্বারকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। একা দাদা বলাই এবং শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ জানতে পারলেন যে কাল যবনের উপরে মহাদেবের শক্তিশালী বর রয়েছে। আমি কৃষ্ণ এবং আমার এই যদুবংশের কারো হাতে ওর মৃত্যু হবে না। কাজে আমি সুদর্শন চক্র দিয়ে ওকে মেরে ফেলতে পারবো না, কিন্তু ওকে তো নিধন করতেই হবে। তাই তিনি উপায় চিন্তা করলেন মনে মনে, যে আমি খালি পায়ে খালি গায়ে বেরিয়ে যায়, আক্রমণ করবে, দৌড়াতে দৌড়াতে ওই মুচুকুন্দুর করতে যাব গুহায়। আর তাই হল। কৃষ্ণ বেরিয়ে পড়েছেন। আর দেবর্ষী নারদ কৃষ্ণকে দেখেননি কাল যবন, কিন্তু নারদের মুখে কৃষ্ণের গায়ের রং কেমন, কি কি অলংকার পরেন, মুখের হাসিটা কেমন, চোখ নাক কেমন, সব শুনেছে। এবার কৃষ্ণ যখন বেরিয়ে পড়লেন, তখন মনে পড়লো এটাই তো সেই কৃষ্ণ। ও বেটা,
তুমি একবারে যেন সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছ, খালি হাতে যখন বেরিয়েছ আমি তোমার উপরে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো না, এটা যুদ্ধের সংবিধান নয়, দাঁড়া, তোমাকে আমি বাহু যুদ্ধে নিধন করব। এই বলে ধাওয়া করলে কৃষ্ণ দৌড়াচ্ছে, এই ধরবো এই ধরবো, পাচ্ছে না। হতে 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 গিয়ে ওই মুচুকুন্দু যেখানে ঘুমিয়েছিলেন পর্বত গুহায় ওখানে প্রবেশ করলেন, করে আত্মগোপন করলেন শ্রীকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলেন যে নিজের উত্তরীয়টা ঘুমন্ত মুচুকুন্দুর উপরে কৃষ্ণ আবৃত করে দিয়েছিলেন। এইবার একটু পিছিয়ে পড়েছিল কাল যবন, গুহায় ঢুকেই ভাবছে কৃষ্ণই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বলে, ও কাপুরুষ কোথাকার, এই তোমার শক্তি, এইটুকুনি পালিয়ে আসতে আসতে ক্লান্ত হয়ে না ঘুমালে তোমার চলছে না, দাঁড়াও, তুমি আমাকে ছেড়ো না বলে সজোরে পদাঘাত করলে। গায়ে যত শক্তি ছিল সে তো জানে না কে বটে। মুচুকুন্দুর ঘুম গেল ভেঙে, তাকালেন, যেই তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে নয়ন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গিয়ে স্পর্শ করলো কাল যবনের শরীরটা, আর সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোলে যেমন আগুনের ছিটা পড়লে দপদপ করে চলে যায়, তেমনি একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল। মুচুকুন্দু কিন্তু কৃষ্ণকে তখনও দেখতে পেলেন না। সুখমণি বলছেন, দেখা যায় না যতক্ষণ কৃপা করে তিনি দেখা না দেন। এইবার মুচুকুন্দু তো ছাই হয়ে গেল, কিন্তু দিব্য গন্ধ, যুগ যুগান্তে প্রগাঢ় অন্ধকার আচ্ছন্ন গুহা এক দিব্য স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কে এলো গুহায়? খুব চিন্তা করছেন, এমন সময় শ্রী গোবিন্দ সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাকিয়ে আছে। এত সুন্দর হয় কেউ, এত মধুর হয়, দর্শন মাত্রেন সর্বেন্দ্রিয় প্রশান্তিতে এমনি ভাবে ভরে যায় কার দর্শনে। কে আপনি, কি পরিচয়? তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে মুচুকুন্দ নিজের পরিচয়টাও দিয়ে দিলেন, যে আমি মান্ধাত্তার পুত্র, হচ্ছে সেই বংশে আমার জন্ম। আমি দেবতাগণ কর্তৃক নিদ্রাবর প্রাপ্ত হয়ে এখানেই নিদ্রিত ছিলাম। অকালে কে যেন নিদ্রা ভঙ্গ করাতে ভস্মীভূত হয়ে গেল, এটাই ছিল তার পাপের কর্মফল। এই আমার পরিচয়। তখন শ্রী গোবিন্দ আত্মপরিচয় প্রদান করলেন। তিনি কে, কেন অবতীর্ণ হয়েছেন ধরাধামে, তার কত নাম ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তৃত আমরা এই 2-3 দিন ধরে সেগুলো আস্বাদন করেছি। এইবার ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে মুচুকুন্দুকে বলছেন, মুচুকুন্দু, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো। আমি তোমার ব্যবহারে এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে তুমি যত প্রকার বর, যে কোনো তোমার মনের মধ্যে যত কামনা বাসনা রয়েছে সব তুমি আমার কাছে চেয়ে নাও, আমি সব তোমাকে প্রদান করব। কেন? আমি পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, আমি বাঞ্ছা কল্পতরু, আমি ভক্তের বাঞ্ছাকে কোনোদিন অপূর্ণ রাখি না। তাই এত প্রসন্ন হয়েছি, তুমি হাজারোটা যদি বাঞ্ছা আমার কাছে ব্যক্ত করো, আমি তাই পূরণ করব। তুমি বলো, আমার কাছে কেউ বর প্রাপ্ত হলে আর তার না পাওয়ার কিছু থাকে না। তার উত্তরে তখন মুচুকুন্দু বললেন যে, হে প্রভু, আর তুমি ছলনা করো না। কি বর দেবে বলো তো? এই
বরটা দেবে তো, কোটি বছর পরমায়ু কি হবে? তোমার সেবা থেকে বঞ্চিত হয় যদি কোটি বছর বেঁচে থাকে কি লাভ? যদি স্বর্গের ভোগ আমাকে দাও, স্বর্গটাও অনিত্য, এই দেহটাও অনিত্য। মূর্খ জগৎ বুঝে না। পরমোত্তম উচ্চৈরিত কৃত চিন্তয়া প্রবৃত্ত লোভং বিষয়সু লালসম। সংসারে মানুষ অনেক দিন বাঁচতে চায় আর অনেক স্বপ্ন দেখে ভোগে। যার ভাগ্যে থাকে সে সংগ্রহ করে ফেলে, সে একেবারে অগণিত অর্থের মালিক হয়ে যায়। জড়জগতে যত ভোগের সামগ্রী তার কাছে আয়ত্তগত হয়, কিন্তু পরিণাম কি? কতদিন সেই ভোগ? মৃত্যু যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তার কাছে পরাভূত হতেই হয়। মৃত্যুটি আসে কেমন? খুললেলি হান ওহিরিব আমুখন্তম। ক্ষুধার্ত সর্পের মুখে যদি ইঁদুর পড়ে, তাহলে ঠিক সেই রকমই ভোগাসক্ত ব্যক্তি যখন মহাকাল প্রভু তুমি তো মহাকাল মৃত্যুরূপে জীবের কাছে আসো, তখন তাকে তুমি গ্রাস করে নাও, শেষ হয়ে যায় জীবনের স্বপ্ন। বলি না যে একজন বাবু মশাই বাড়ি হাঁকিয়েছেন বিশাল, 5 বছর লাগবে সমাধা হতে। একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বলছেন সারা জীবন তো পরে গোলামগিরি করতে করতে গেল, আবার এই বাড়ি হাঁকালেন, এটাও শেষ করতে 5 বছর, তার মধ্যে যদি হরিবোল হয়ে যায়। কাজেই হরি ভজনের জন্য জন্ম, এসব ছেড়ে দিয়ে হরি ভজনের কথাই ভাবুন। বলে জ্ঞান দেবেন না তো মরবো নাকি এখন? এই বাড়িটা সমাধা করব, ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবো, বিবাহযোগ্যা মেয়েটাকে সৎ পাত্র দেখে বিবাহ দেব, তারপরে আমি যদি আগে মরে যাই স্ত্রীটা থাকবে, তার জন্য অনেক টাকা পয়সা সঞ্চয় করে রেখে নিশ্চিন্তে আমি যাব। ভালো। চলে গেলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ছিমছিম ঘুরতে লাগলো, কথা জড়িয়ে গেল, দারদার করে ঘাম, চোখ অন্ধকার, ধপাস করে পড়ে গেল। মিস্ত্রি রেজা কত তারা ব্যস্ত হয়ে গেল, বাবু কি হলো, বাবু কি হলো, ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল। ছেলে ছুটলো ডাক্তার ডাকতে, ডাক্তার বাবু এলেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলছে, শোনো, আর প্রেসক্রিপশন করলাম না। কেন ডাক্তার বাবু? আমি ঢোকার 5 মিনিটের আগেই তোমার বাবা মারা গিয়েছে, কাজে যার প্রাণ নাই তার উপরে আমি কি প্রেসক্রিপশন লিখবো? বাবা যাও, আমাকে ভিজিটও দিতে হবে না। ডাক্তার চলে গেলে চোখে শস্যের ফুল ভেসে উঠল। বাবা, সংসারটা কি জিনিস কিছুই বুঝলাম না, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলাম না, এইভাবে তুমি চলে গেলে। বিবাহ কন্যা তার বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলে, বাবা গো, আমাকে পাত্রস্থ না করে তুমি চলে গেলে। বিধবা সত্য স্বামী হারা পত্নী এসে আছড়ে পড়ল, আমাকে অনাথিনী করে তুমি কোথায় চললে অজানার পথে? রেজা মিস্ত্রিগুলো ছুটে এসে বলছেন, বাবু 3 তলা ঢালাইয়ের শাটারিং হয়েছিল, ঢালাইটা না করে চলে গেলে। ঘোষ এসে দাঁড়িয়ে আছে, বাবু 1 মাস দুধ দিয়েছি, পয়সাটা না দিয়ে চলে গেলে। ঝি দৌড়ে এসে বলছেন, 1 মাস বাসন মেজেছি, কাপড় কেচেছি, পয়সাটা না দিয়ে চলে গেলে। মুচুকুন্দ বলছেন, হে প্রভু, এইভাবে যারা স্বপ্ন দেখে যে সব সমাধা করব, তাদের স্বপ্নটা খুললে লিহান ওহি রিব আমুখ মন্তব্য, মহাকাল সেইভাবে সব মিশিয়ে দেয়।
তাই কি হবে ভোগ বিলাসের পথ নিয়ে প্রভু? কি হবে? সবার পরিণাম কি? পুরারথৈর হেম পরিষ্কৃত সারয়ন মতঙ্গর্যৈবা মরদেব নরদেব সঙ্গীত শৈব কালীন দূরত্বয়নতে কলেবর বিক্রিমি ভস্য সঙ্গীত। আজকে যদি রাষ্ট্রপতি এখানে আসে কি পরিস্থিতি হবে বলুন তো? কত হেলিকপ্টার নামবে, কত কি হবে, কত কি কত কি কত কি। রাষ্ট্রপতি বলে কথা, তাকে দেখার জন্য কোটি কোটি মানুষ দাঁড়াবে। কিন্তু সেই রাষ্ট্রপতি যখন মারা যাবে তখন তার শরীরটা কি হবে? পড়ালে ছাই, পুঁতে দিলে পোকা, ফেলে রাখলে শিয়াল শকুন কুকুরে খেয়ে নিয়ে তাদের পেটে গিয়ে মনে পরিণত হয়ে যায়। তা যে রাষ্ট্রপতি কত হেলিকপ্টার নামছে, কত তার প্রভাব, কত তার মর্যাদা, কত তার পদাধিকার, কত কি, সেই শরীরটার পরিণাম তো হই। এমন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার বর নিয়ে লাভটা কি প্রভু? কোন লাভ নেই। নির্জিত দিক চক্রভূত বিগ্রহ বরাসনস্থ সমরাজ বন্দিত গৃহেষু মৈথুন্য সুখেষু যোষিতাং ক্রীড়ামেঘ পুরুষ ঈশীমতে। মানুষের জন্ম কামের থেকে, মানুষের রক্তের কণিকায় কণিকায় কাম নিঃসারিত আছে। তাই নির্জিত দিক চক্রমভূত বিগ্রহ, এমন পরাক্রমশালী রাজা রয়েছে, সে রাজ চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে যায়, সমস্ত রাজাদের জয় করে তাদের নির্দেশক মাথার মণি হয়ে যায়, তার অধীন হয়ে সমস্ত রাজার রাজ্য পরিচালনা করে। তার কিন্তু ইহেন যে পরাক্রমশালী রাজা, যার বিক্রমে সবাই তাকে মর্যাদার আসনে বসায়, মর্যাদা করে, পুজো করে, সেও যখন রাত্রি ঘনিয়ে আসে স্ত্রীর কোলে গিয়ে ঢলে পড়ে কামাসক্ত চিত্ত। কোথায় তার পরাক্রম? সব পরাভূত হয়ে যায়। এই ভোগাসক্ত সংসারে এই হচ্ছে জীবনের পরিণতি প্রভু। শুধু তাই নয়, আবার এমন এমন ভোগাসক্ত ব্যক্তি রয়েছে, আচ্ছা এই জন্মে তো আমি প্রচুর সম্পত্তি পেয়ে প্রাণ ভরে ভোগ করে গেলাম, মরার পরেও যাতে পাই, কি করতে হবে? অমুক যজ্ঞ করো, তাহলে তুমি মরণের পরে আবার জন্মগ্রহণ করে এই ভোগটাই তুমি পাবে। মুচকন্দ বলছেন, প্রভু তখন সেই কত পুরোহিত ডেকে ডুকে একেবারে বিষ্ণু যজ্ঞ, রুদ্র যজ্ঞ, কত যজ্ঞ আরম্ভ করে দেয়, মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ, যাতে অনেকদিন বাঁচি। এবং সেই যজ্ঞ করতে দিয়ে নিজে কত অনাহারে থাকে, কত বিধি নিষেধ মানে, কত কি করে, কিন্তু পরিণাম কি? ওই মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব, হে গোবিন্দ, তোমার সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে চিরকালের জন্য তোমার সেবানন্দে বিভোর না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই চাওয়া পাওয়ার অবসান শেষ হয় না, একেবারেই হয় না। মানুষ আশার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু যার যত আশা, যার যত স্বপ্ন, জীবনের সব থেকে সেই হচ্ছে দুঃখী। যার জীবনে কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই, যা জুটছে যেমন আছি প্রভু, এই তোমারই দান, সুখ দুঃখ তোমারই আশীর্বাদ। সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিন প্রিয় অপ্রিয় হে, তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব, মাথায় লব
দুঃখ তব পদধূলি বলে মাথায় লব, নিজ হাতে যা দেবে তাই মাথায় লব। আশা নেই। শিশু যেমন স্বপ্ন দেখে না, মার উপর নির্ভর হয়ে পড়ে থাকেন, হে প্রভু সেই সুখী, সেই পূর্ণানন্দে ডুবে থাকে। ওই শিশুটাই যখন প্রাপ্ত বয়স হয় তখন চাওয়া পাওয়ার স্বপ্নের রাজ্যে ডুবে যায়, আর তখনই তার জীবনের দুঃখ শুরু হয়ে যায়। এই জন্য আশাহি পরমম দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমম সুখম। আশাই হচ্ছে দুঃখ, আর নিরাশা, যার কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই, সেই সব থেকে সুখী। মানুষের জীবনে সুকৃতি সৌভাগ্য কখন আসে? ভাবাপবর্গ ভ্রমত যদা ভাবে জনস্বতর্হচ্যুত সৎসমাগম, সৎসঙ্গম জহি তদৈব সদ্গত পরাবরে সেতই চায়তে রতি। ভবাপবর্গ ভ্রমত যদা ভাবে, এটি তোমার অলৌকিক কৃপা প্রভু। এই যে তোমার দর্শন পেয়েছি, ঘুমিয়েছিলাম, ভজন সাধন করিনি তোমাকে পাওয়ার জন্য, কিন্তু পেয়ে গেলাম। এইখানে তো আমার পাওয়ার শেষ। এই স্বীকৃতিটা কখনো কখনো কোনো মানুষের জীবনে আসে। কেমন ভাবে আসে? সংসার তরঙ্গে ভেসে চলেছে জীব, সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা অভাব দারিদ্রতা আনন্দ নিরানন্দের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ডুবতে 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 সে ভাবে এটাই বোধহয় জীবনের গতি, আর জীবনে আমি অখণ্ড সুখ, অখণ্ড আনন্দ, এবং যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি তো নিজে ইচ্ছাকৃত জন্মগ্রহণ করিনি, কেউ আমাকে পাঠিয়েছে। কে পাঠিয়েছে? তাহলে একজন কেউ রয়েছে, তাকে দেখা গেল না, তাকে পাওয়া গেল না, ভোগ বিলাসের কর্মস্রোতে ভাসতে ভাসতে দৈব ক্রমে সৎসমাগম, দৈব ক্রমে তার জীবনে হঠাৎ করে সাধু সঙ্গ ঘটে যায়। এই সাধু সঙ্গটা কেন ঘটলো সে নিজেও বুঝতে পারে না, ঘটে যায়। আর যখনই সাধু সঙ্গ ঘটে, সৎসঙ্গম জরি তदैব সদ্গতি, সাধু সঙ্গ প্রাপ্ত মাত্রেন তার পরাগতি, ভগবত প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে যায়। নিতাই গৌর। যার জন্য সাধু সঙ্গই হচ্ছে একমাত্র ভগবত প্রাপ্তির শক্তিশালী উপায়, আর এই সৎসঙ্গটাই হচ্ছে দুর্লভ। শঙ্করাচার্য নিজেও বলেছেন, ত্রয়ম এবং এতৎ দুর্লভম, মনুষ্যত্বম মুখ্যত্বম সাধু সংশ্রয়। তিনটি জিনিস দুর্লভ। মানুষ হয়েছে, মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে, মানবাকৃতি পশু হয়েছে, কাম ক্রোধ মাৎসর্য, সাধু সেজেছি, তিলকমালা করছি, 3 লক্ষ নাম জপ করছি, কিন্তু আসক্তি ছাড়তে পারি না। তাহলে আমি মানুষ না। তাই মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, ভগবত প্রাপ্তির জন্য অনুরাগ, এটাও দুর্লভ। আর তৃতীয় সব থেকে দুর্লভ সাধু সঙ্গ। যার সাধু সঙ্গ হয়ে গেল তার সবই হয়ে গেল।
এই জন্য চৈতন্যদেব বললেন, সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে, নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে। খরস্রোতা নদীর মাঝখান দিয়ে এক টুকরো কাঠ ভেসে যাচ্ছে, মাঝখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। দেখে মনে হয় কোনোদিন কুলে লাগবে না, কোথায় অথই সমুদ্রে হারিয়ে যাবে কি। ওমা দেখা গেল একটু একটু এধার ওধার হতে 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 কুলে লেগে যায়। কেন লাগে, কে তাকে লাগিয়ে দেয়, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু লেগে যায়, এটা অতি বাস্তব সত্য কথা। ঠিক তেমনি সংসার সমুদ্রে মহাকালস্রোতে এই আমরা ভেসে চলেছি। চলতে চলতে হে প্রভু, তোমার অশেষ কৃপা, কারো জীবনের সাধু সঙ্গ ঘটে যায়, আর যখনই ঘটে তখনই তার সমস্ত কিছু হয়ে গেল। এই জন্য অক্রূর বলেছিলেন যে কৃষ্ণ দর্শন বা প্রাপ্তি কি আমার ভাগ্যে হবে? না, হবে না, না হবে হবে। কেন হবে? নৈব মমাধমস্যপি স্যাদেবাচ্যুত দর্শনম, হবে না, না না হবে। কেন? হ্রিয়মান কাল নদ্যা কচিত তরতি কশ্চন। বলা যায় না ভেসে যাওয়া কাঠটা কোন অজ্ঞাত কারণে অনেক দূরে গিয়েও আবার কুলে লেগে যায়। এইভাবে যদি আমার জীবন্তরী গোবিন্দের চরণ কিনারে একবার লেগে যেতেও পারে, বলা যায় না। সেইটি দৃষ্টান্ত দিয়ে মুচুকুন্দ ভগবানকে বলছে যে হে প্রভু, এই সুকৃতির সূত্র ধরে কখনো কখনো মানুষের জীবনে তোমার সান্নিধ্য লাভ হয়, আমারও তাই হয়েছে। তোমার অশেষ কৃপা। কেন? এই যে স্ত্রী পুত্র পরিজন রাজ্য পাট প্রজা একটা আসক্তি রয়েছে, ধনাগার এই আসক্তি জপ ধ্যান তপস্যা করে ছাড়া যায় না। তুমি যাকে কৃপা করো, তোমার কৃপা যখন কারো প্রতি হয়, তখন তার জীবনে এই অনাসক্তি বৈরাগ্য আসে। এটি হচ্ছে তোমার অহৈতিক কৃপা। আর যখন তোমার কৃপা কারো প্রতি হয়, তখন তার চিত্ত, তার হৃদয় কামনা বাসনার আবর্জনা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে চরমতম ভাবে সুনির্মল হয়ে যায়। আর যখন চরমতম ভাবে সুনির্মল হয়ে যায়, তখন তার জীবনে আর কোনো চাওয়া পাওয়া আসে না, চাইতেই পারে না। সেই চাওয়ার মনোবৃত্তিটাই তার আসে না। এটি হচ্ছে ভগবত প্রসাদ দুর্লভ কিঞ্চন গোচর অনয়। তোমার কৃপা যার হয়, এই জন্য কিচ্ছু চাই না বল। মুচুকুন্দ কানতে কানতে বলছেন, ন কাময়ে অন্যং তব পাদ সেবনাদ কিঞ্চন প্রার্থত মাদ বরং বিভু। তোমার ওই চরণ সেবা সৌভাগ্য ছাড়া আমি আর কোনো বর চাই না। আমার বর চাওয়ার কোনো প্রবৃত্তি নেই। অনেক দিয়েছিলে তুমি, আমি সম্রাট, আমার মর্যাদা ছিল কত, কিন্তু এটা কি আমি অর্জন করেছিলাম? না প্রভু, তোমারই দেয়া। আর সবকিছু তো তোমারই। তাই আর কত তোমার কাছে বর চাইবে বলো? তুমি আমায় বহু দিলে নথ, আমি তো কিছুই নারী নাম দিতে। সারাটি জীবন ভিখারির মতো, সারাটি জীবন ভিখারি
নিলাম দুটি হাত পেতে, তুমি আমায় বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। কি বলছো মুচুকুন্দ? আমি তো বর দিইনি এখনো। কি দিলাম? দাওনি? সুন্দর দেহ, ইন্দ্রিয়গণ, আবার হৃদয়ে দিয়েছ প্রেম রতন। এই যে দেহ, এই যে ইন্দ্রিয়, এসব তোমারই তো দেওয়া প্রভু। বল, আমি কি সৃষ্টি করতে পারি? না। সুন্দর দেহ, ইন্দ্রিয়গণ, হৃদয়ে দিয়েছ প্রেম রতন। নহে তো আমার সবই যে তোমার, যুগল চরণের সেবায় লাগাতে। তুমি আমায় বহু দিলে নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। তাই পাদ সেবার অধিকার ছাড়া কিচ্ছু চাইবার নাই। আর প্রলোভন দেখিও না। দিয়ে দিয়ে কেন লালসা বাড়াও, অনেক দিয়েছ সব কেড়ে নাও। দিয়ে দিয়ে কেন লালসা বাড়াও, অনেক দিয়েছ সব কেড়ে নাও। পদ সেবায় মতি থাকুক দিবারাতি, পদ সেবায় মতি থাকুক দিবারাতি। স্বরূপ দামোদর দাসের চিতে, তুমি আমায় বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। এই তো শেষ, আর কি চাই না। তাই ন কাময়ে অন্যম, কিচ্ছু চায় না তোমার মুচুকুন্দ। তব পাদ সেবনাথ, তোমার এই চরম সেবা ছাড়া আর আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না প্রভু। গোবিন্দ মনে মনে চিন্তা করছেন, হ্যাঁ, কোন ভক্ত যখন শুদ্ধ প্রেম মুক্তি প্রাপ্ত হয়, আমি দিতে চাই, কিন্তু সে আর কিছুই চায় না। একমাত্র আমার সেবা ছাড়া তার আর কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে না। এটাই হচ্ছে চিত্ত নির্মল হয়ে গেলে তখন তার এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায়। চোখের জলে ভাসছে মুচুকুন্দ। কি বর দেবে প্রভু? সংসার কি কষ্ট প্রভু, আমার দশা কেমন দেখো। জিহ্বয়ে কচ্যুত বিকর্ষতি মা তৃপ্তা, শিষ্ণ উন্নতস্তদ উদরং শ্রবণং কুতশ্চি, ঘ্রাণোন্নতশ্চাপলদ্রিক্ষ চ কর্মশক্তি, বহব শপথমেব গেহুপতি গ্লুনন্তি। কি কষ্ট একটা স্তৈন পুরুষ, তার যদি 5টা স্ত্রী থাকে এবং রাত্রিবেলা 5টা স্ত্রী 5টা ঘর থেকে টানছে, তুমি আমার সঙ্গে আজকে রাত্রে আমার কাছেই থাকতে হবে, দেখেছ? এবার 5 জনে যদি টানতে শুরু করে, সেই পতিটার কি অবস্থা প্রভু? আমি সংসারে জীব, আমার সেই দশা। আমার 5টা স্ত্রী,
সেই পাঁচটা স্ত্রী হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। চোখ টানছে রাজসিক তাপসিক দৃশ্য দেখবার জন্য। কি ওই ভগবান মূর্তিটা দেখছ, চলো এই দেখি, চলো এই দেখি। কান টানছে রাজসিক তামসিক কথা, পরচর্চা পরনিন্দা শুনবার জন্য। কি হরে কৃষ্ণ শুনে লাভ কি? খবরের কাগজ নাও, কি হচ্ছে জগতের ঘটনা চর্চা করো। জিহ্বা টানছে আমাকে অখাদ্য কুখাদ্য খাবার জন্য। নাসিকা রাজসিক তামসিক গন্ধ ভোগের জন্য আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে, আমাকে টানছে ওই দিকে। তুমি কার দিকে যেতে পারবে না, নাসিকা বলছে আমার দিকে থাকো। ত্বকেন্দ্রিয় যৌনাঙ্গ আমাকে টানছে যৌন সম্ভব লিপ্সাচরিতার্থ করবার জন্য। আমার দশাটা কেমন দেখো। তাই তোমার কৃপা ছাড়া কখনো এই যে পঞ্চপত্নীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে শুদ্ধ পবিত্র চিত্তবৃত্তি নিয়ে তোমার চরণ সেবা অধিকার, এ বড় তোমার কৃপা নির্ভর, তাছাড়া সম্ভব নয় প্রভু। তোমারই কৃপাতে আজ আমার মনে জীবনের চাওয়া পাওয়া সব অবসান হয়ে গেছে। আমি আর কিছুই পেতে চাই না। ভগবান বললেন, মুচকুন্দ সার্বভৌম মহারাজা মতিস্তে বিমলর্জিতা পরই প্রলোভিতস্যপি ন কামৈ বিমহতা যত। জগতের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার জন্যই তোমাকে একটু বরের প্রলোভন দিয়েছিলাম, যে তুমি যত রকমই বর চাও, যদি মনে করো 1 কোটি স্ত্রী সম্ভোগ করব, আমি তাই বর দেব। কিন্তু তুমি চাইলে না। এটাই বৈশিষ্ট্য। কেন চাইলে না? না চাওয়ার হেতুই হচ্ছে শুদ্ধ প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত হয়ে গেলে চিত্ত যাদের শরীর মল হয়ে যায়, তাদের জীবনে আর কোন ধরনের চাওয়া পাওয়া থাকে না। একমাত্র ওই ভগবত সেবা অধিকার ছাড়া আর কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া থাকে না। উপনিষদের দৃষ্টান্ত রয়েছে। নচিকেতার পিতা একবার দান যজ্ঞ খুলেছে। যে যা দান চাইছে তাকে অকাতরে দান করছে, অকপটে। শিশু নচিকেতা বাবার কাছে গিয়ে বলছে, তুমি সবই তো দান করে দিচ্ছ, আমাকে কাকে দান করবে? বাবা ব্যস্ত, মন্ত্র পাঠ করছে আর দান সংকল্প করছে, দিচ্ছে। ও বাবা বলো না, আমাকে তুমি কার কাছে দান করবে? 3 বার যখন বলেছে, বাবা রেগে গিয়েছে। যা, তোকে জমে দিয়ে দিলাম, জমকে দিয়ে দিলাম, যা। নচিকেতা ভাবল, আমাকে বাবার দান করে দিল জমের কাছে, তো জমকে তো দেখিনি, চিনি না জম, তো জমের কাছেই যাই। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। শিশু নচিকেতা চলছে জমের উদ্দেশ্যে। কত বন জঙ্গল, তীব্র ব্যাকুলতা, বিশ্বাস বাবা যখন জমকে দান করে দিয়েছে, তখন আমি নিশ্চয়ই জমের কাছে পৌঁছাতেই পারবো। গভীর অরণ্যে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে অবশ বিপ্র ক্ষত চেতন হয়ে গিয়েছে। তখন তার আত্মাটা জমলোকে উপস্থিত হয়ে গেল। জম জমালয়ে নেই, কোন কার্য ব্যাপতে সে বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। 3 দিন অনাহার ওইখানে অপেক্ষা করছে নচিকেতা। জম ফিরে এসেছে। মর্তের শিশু, যমদূতরা তো আনেনি,
এর তো মৃত্যু যুগ নেই। এ কি এখানে চলে এসেছে? কে তুমি? তোমার নাম কি? কি পরিচয়? নচিকেতা সব খুলে বলল। যম বলে, অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য, তুমি চলে এসেছো কার কাছে? আমি ধর্মরাজ, দ্বাদশজন মহাবৈষ্ণব। মোবাইল কানেকশন কারো টানছে, বেদশাস্ত্রে আছে, তার মধ্যে এই অধম যম একজন। তা বলো নচিকেতা, আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে তো আমি মর্তলোকে ফিরিয়ে দেব, তো কেন তোমার পরমায় রয়েছে, তুমি কি বর চাও? সুখমণি বলছেন, দেখো মহারাজ, চিত্ত যার নির্মল হয়ে যায় তখন তার আর চাওয়া পাওয়ার কিচ্ছু থাকে না। তখন সে কি বর চাইছে? হে মহারাজ যম, তুমি যত বর দেবে কিনা এই জড় জাগতিক জগতের ভোগ বিলাসাত্মক তুমি তো বর দেবে। তো সেই বর কতক্ষণ কার্যকরী? যতক্ষণ পরমায়ু থাকবে, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা থাকবে, তারপরে তো সব শেষ। এবং সেই বর ভোগ করতে গিয়ে আবার এমন নতুন কর্মফল সৃষ্টি হবে, তখন নিজেকে ভগবান থেকে বহু দূরে সরে নিয়ে যেতে হবে। এই জন্য আমি কোনো বর চাই না। যদি বর দিতে হয়, শ্রী ভগবানকে দর্শন করিনি, পাইনি, আমার বড় বাসনা, আমি তাকে দর্শন করব আর তার চরণ হৃদয়ে ধরব, এই বর ছাড়া আমি আর অন্য কোনো কিছু নেব না। যমরাজ বললেন, যাও। তথাস্তু। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজকে মুচিকুন্দকে বলছে যে যার চিত্তবৃত্তি ভক্তি সাধনায় সুনির্মল হয়ে যায়, তার জীবনে আর চাওয়া পাওয়া থাকে না। আজকে এত সন্তুষ্ট হয়েছেন, হয়ে বললেন যে হে মুচিকুন্দ, প্রলোভিত বরির্যৎ তম প্রমাদায় বৃদ্ধি তৎ ন ধীর একান্ত ভক্তা নামাসি ভিদ্যতে কচি। আমি তোমাকে প্রলুব্ধ করলাম তোমার অভিপ্সিত বর নেওয়ার জন্য। আমি জানি তুমি নেবে না, তবু আমি তোমাকে প্রলুব্ধ করলাম কেন? না, জগতের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। তোমার আমার এই লীলা প্রসঙ্গ জগতে চিরকাল শ্রবণ কীর্তন হবে, আর মানুষ বারবার শ্রবণ কীর্তন করতে 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 এই শিক্ষাই লাভ করবে যে ভগবানের কাছে ভগবানকে চাওয়া ছাড়া আর অন্য কিছু চাইতে নাই। গৌর হরি বল। যাদের অন্তরে বিন্দু মাত্র কামনা বাসনা থাকে, চিত্ত নির্মল হয়নি, তাদেরই চাওয়া পাওয়া থাকে। তো যাও, তুমি যখন আমার কাছে আমার সেবা ছাড়া কিছুই চাইলে না, তখন জন্মনন্তরে রাজন সর্বভূত সুরিতম ভূত্বা দ্বিজ বরস্তম বই মাম পুষ্যসি কেবলম। তুমি আমার সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে প্রাণ ভরে শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা তোমার জীবনকে তুমি সার্থক করবে, এই বর আমি প্রদান করলাম। এবং হে মুচিকুন্দ, এই তোমার আমার এই লীলা প্রসঙ্গ যারা শ্রবণ করবে, তাদের অন্তঃকরণ কামনা বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে তাদের অন্তরেও একমাত্র আমার সেবা বাসনায় জাগবে। এই বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর ধ্যান করলেন এবং মুচিকুন্দ সেই বর প্রাপ্ত হয়ে আনন্দে কিছুদিন কৃষ্ণ নাম করতে করতে সেই নির্দিষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হয়ে শ্রবণ কীর্তন সাধু সঙ্গের মাধ্যমে তিনি ভজন করে তার ভগবৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। এই সমস্ত শিক্ষা, পরমার্থ শিক্ষা, গীতার ভাগবতের মধ্যে এখানে পার্থক্য।
গীতা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, উপদেশমূলক গ্রন্থ। সেই উপদেশকে ব্যবহারিক জীবনে পালন করতে গেলে আমরা যদি সামনে একটা দৃষ্টান্ত পাই, তখন একটা পথ চলার আলো পেয়ে যাই। হা হা, আমার মতো ওই ছিল, দেখো এই শিক্ষা পেয়ে ঠিক এদিকেই চলল। এই জন্য গীতা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, আর ভাগবত হচ্ছে সিদ্ধান্ত এবং দৃষ্টান্ত গ্রন্থ। সিদ্ধান্ত কি? ভগবানের কিছু চাইতে নেই, একমাত্র সেবা অধিকারী চাইতে হয়। দৃষ্টান্ত কি? বলে ওই দেখো মুচুকুন্দের দৃষ্টান্তটা শ্রবণ করো, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে ভগবানের কিছু কাছে চাইবো না, একমাত্র তার সেবা অধিকারী চাইবো। নিতাই গৌর। আজকের মতো আমাদের মুচুকুন্দ লীলা প্রসঙ্গ এইখানেই বিশ্রাম লাভ করলো। এরপরে আমরা পরবর্তীতে আবার ভাগবতী কথা শ্রবণ করব। আগামীকাল দুপুর বেলায় কি দোলাবর আমাদের সুধীর বাবার ঘরেতে, কালকে একাদশী তিথি, হরিবাসর তিথি, দুপুর বেলা 10টা 10:30 থেকে ভাগবতী কথা অনুষ্ঠিত হবে। ভক্তগণের কাছে আবেদন আমন্ত্রণ থাকলো, যারা ইচ্ছা করবেন তারা সেখানে এসে উপস্থিত হবেন। নিতাই গৌর হরি বল। হ্যাঁ, এবং কালকে একাদশী ব্রতের যা যা অনুকল্প সে সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। হরি কথা শ্রবণের পরে একাদশী দিনে যে যে কিছু পাওয়া হয়, আমরা ফল মূল শাখা ইত্যাদি ইত্যাদি সব ব্যবস্থা থাকবে, সবাই পাবে। এবং আগামীকাল বিকালে আবার এখানে যেমন হচ্ছিল ঠিক 5টার থেকে সেইভাবে এখানেও হরি কথা হবে। নিতাই গৌর হরি। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ।